before we start, let's just pray. ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้ด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะ So Lord, Father, we just invite you here among us this evening. พระเจ้าเราขอให้พระองค์ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเราที่นี่ Lord, we want to see your move in our life, in our church. เราอยากจะเห็นการเคลื่อนไหวของพระองค์ในคริสตจักรของพระองค์ในผู้คนของพระองค์ We want to see your power flowing in among our midst. เราอยากจะเห็นอำนาจของพระองค์ขับเคลื่อนเราทั้งหลาย Lord, we also want to see you use us mightily in your work. เราอยากที่จะใช้สิ่งที่ยิ่งใหญ่อำนาจยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการงานของเราด้วย So thank you that you have given us a platform that we can serve God together. เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้เราได้มีโอกาสได้รับใช้ร่วมกันในแผนงานของพระอง So ค์ Lord, we invite you here, Holy Spirit. เราขออัญเชิญพระองค์พระวิญ Speak ญาณบ to ริสุทธิ์ us, equip us tonight. ได้ตรัสผ่านเราและช่วยเหลือเรา Anything that is true from you, let it be done. และทุกอย่างที่มาจากพระองค์ขอให้สำเร็จเป็นจริง And anything that is a lie from the devil, we rebuke it out of this room. และสิ่งที่เป็นคำโกหกจากมารซาตานเราขอปฏิเสธ Only your word shall prevail through this lesson. และขอให้พระคำของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนนี้ In Jesus' name. ในนามพระเยซู Amen. อาเมนครับ Everything rises and falls on leadership. John C. Maxwell. จอร์จ ซีแม็กซ์เวลล์พูดบอกว่านะครับทุกความสำเร็จและทุกความล้มเหลวนะครับขึ้นอยู่กับการเป็นผู้นำของคุณ So, which means leadership is really important. ฉะนั้นการเป็นผู้นำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด Because everything falls on leadership. เพราะว่าทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการเป็นผู้นำ Every success, ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จ every failures ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลว fall on leadership. ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้นำ Now, a lot of us might feel like, maybe I don't want that responsibility. หลายคนก็บอกว่าอ่ะงั้นก็ไม่อยากได้แล้วหน้าที่นี้หรือว่าความรับผิดชอบนี้ If I have to carry that, like the responsibility of success or failures, เพราะว่าฉันจะต้องแบกรับความสำเร็จหรือว่า it's ควา too มล้มเหล heavy. ว I don't want to do that. มันหนักเกินไปฉันไม่ต้องการ And there's a lot of people are living life like that. แล้วก็หลายคนก็ตัดสินใจแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้น And they never live to the maximum potential that God has for them in their life. แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะใช้ความสามารถที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเขา Because for us, God called us to be leaders. เพราะว่าเราทั้งหลายพระเจ้าได้เรียกเราให้เป็นผู้นำ Right? Let's just read that statement again. And I really want us to just ponder and think of what that statement really means to us. Everything rises and falls on leadership. ครับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสำเร็จและล้มเหลวขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำ Okay, so just spend a minute, or maybe a minute is too long, but spend a couple seconds just to ponder it. And what does that really mean? ลองไตรตรองในคำนั้นดูว่ามันหมายความว่ายังไงกับชีวิตของเรา Also, I would like to open for suggestion of what do you think that really mean? แล้วก็อยากจะเปิดโอกาสถามพี่น้องนะครับว่าความหมายที่ได้พูดออกไปเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไร Okay, ในชีวิต what does it mean for you? So, anyone? มีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมครับในเรื่องของคำนี้ Pastor Matt? อาจารย์แมทมีไหมครับ Hello. Hi. So the question is, what do I think everything rises and falls on leadership mean? ถามก็คือว่าอาจารย์แมทก็ถามว่าคำถามก็คือว่าไอ้คำพูดนี้นะครับที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จและล้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้นำนั้นหมายความว่าอย่างไรสำหรับอาจารย์แมท Is that the right question? Okay. ใช่ครับ That means for me, a lot of the areas that I have responsibility for depends on my ability to influence people to become a better version of themselves. And sometimes it's maybe a task or a job that needs to be done, or the weight of it, I guess. Yeah, the weight of it really depends on my
ability and my actions to do something. And getting along with people is probably one of the biggest ones that leadership requires and the responsibility. So sometimes it's easy to get a task done if you're by yourself, but doing it with people requires a lot more leadership ability. And I would say leadership is a lot harder than being a boss, because with the boss, you can hire and fire people, but being a leader, you actually have to lead people. So maybe you translate it. สำหรับอาจารย์แมทนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบที่ค่อนข้างที่จะยากกว่าการเป็นผู้นำที่แบบเป็นบอสนะครับ leadership คือคนที่จะนำคนอื่นนะครับนำเขาเพื่อให้เขาได้รับการสร้างในฐานะที่อาจารย์แมทเป็นผู้สอนใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่ยากที่สุดคือการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เขาได้เติบโตนะครับการเป็นผู้นำนั้นก็ยากกว่าการเป็นแบบบอสที่แบบออกคำสั่งอย่างเดียวนะครับจ้างเขามาแล้วก็สั่งงานเพราะไม่พอใจก็ไล่ออกอันนั้นน่ะง่ายแต่ว่าการเป็นผู้นำด้วยชีวิตเนี่ยมันยาก So anyone else? What does it mean for you? มีใครอยากจะเสนอหรือว่าให้ความเห็นในเรื่องนี้ไหมครับพี่ฝน I think it's very important as a leaders. What is one is like the first thing that you need to lead yourself first. So then the second is that if you can lead yourself, so that you can lead others. So it's kind of like if you don't know the direction, it's like if you are blind, you are not expert in what you are doing. So it's kind of make confusion for other people to follow. If you are not clear in the vision, if you're not clear on what you're passion for, so people will not see the pictures. So it's kind of really important it's responsible for the leader to see or to improve ourselves to lead others. So that's why it's kind of responsible for the leaders to learn, to improve, and even fall first, so that you know that the rules that follow you will, like how that they will go or which way decision or is possibility for them to grow as well in the same time. And in the same time, if you're not really pay attention about that, what you're leading or what the direction that you will go. So it's your responsibility if they fall and you don't watch over them. Or it's like, it's kind of a big responsible, but in the same time, it's kind of something that challenge and excited to you. So yeah, that's what That's how people can translate too. I think. พี่ฝนบอกว่านะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่จะนำชีวิตของคนคนหนึ่งไปสู่จุดหมายนะครับสู่สิ่งที่ชัดเจนแต่ก่อนที่จะนำคนอื่นได้นะก็ต้องนำตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนในการนำในวิชั่นหรือว่าสิ่งที่เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าคนที่เรานำเนี่ยเขาไม่ได้เดินตามอย่างถูกต้องหรือว่าหลงทางไปหน้าที่หรือว่าสิ่งผู้ที่รับผิดชอบก็คือตัวเราเองในฐานะที่เราเป็นผู้นำนั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำคนเขาไปในทางที่ถูกต้องทางที่ชัดเจนครับผม Anyone else? Maybe do one more. ครับ John, Jonathan, Jessica, Becky. Or Anne. มีไหมครับอยากจะเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าในเรื่องของการเป็นผู้นำ Okay, if not, we'll just continue. นะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับ Basically, for me, it means like this. สำหรับผมนะครับผมก็คิดว่ามันหมายความว่าอย่างนี้นะครับ It means that everything we do affect other around us in good or bad way. มันหมายความว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีผลกระทบกับผู้ที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายก็ตาม An example would be
the success of our church, it really, right? Yeah, it the success of our church is according to what we do together as a team. นะครับอย่างเช่นนะครับสิ่งที่คริสตจักรจะประสบความสำเร็จได้ก็มาจากสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นผู้นำได้ทำร่วมกัน whatever we do or decide or become as a leader will affect the success or the failures of the church. ไม่ว่าเราจะทำอะไรตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรเนี่ยมีผลกระทบกับความสำเร็จของคริสตจักรอย่างแน่นอน So that's why it's so important for us as leader. We must take initiative. นั้นเป็นความสำคัญจริงๆที่เราจะต้องมีความเป็นรับผิดชอบเป็นผู้ริเริ่ม Right? We have to do something. เราจะต้องทำบางอย่าง Because we have that responsibility to make sure it becomes success with the thing that God have given to us. เพราะว่าเรามีหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเรา So as leaders, we have tasks to do. ฉะนั้นผู้นำมีงานที่จะต้องทำ Okay, our task in this case mean we ought to reach people, to teach them, to disciple them, and to mobilize them or to move them into the calling that God have for them. และหน้าที่นั้นคือการที่เราจะเรียกเขาและสอนเขาแล้วก็นำเขาสู่จุดที่เขาควรจะอยู่ Now, as leader, that is the task and the vision that God have given to us. และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงให้หน้าที่ให้กับเราในฐานะที่เราเป็นผู้นำ So to accomplish that or to not accomplish that is really up to us. สิ่งที่เราจะทำให้สำเร็จได้หรือทำไม่ให้สำเร็จก็อยู่ที่เรา Right? So that's why I said leaders must take initiative to do it. ฉะนั้นผู้นำจะต้องมีความคิดริเริ่มในการที่จะทำ Don't just sit on your bum and on your hand and do nothing. แล้วก็ไม่ใช่แค่เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็กุมมือของเราไว้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย Okay? Be a part of a team, rise up and do something. แต่จงเป็นผู้ที่จะยืนขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่าง Right? Other than take initiative is also it's similar, but it's take responsibility. ดังนั้นการมีความคิดริเริ่มหรือว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมันคือการที่เราจะใช้การที่เราจะมีความรับผิดชอบด้วย Okay? So again, initiative and take responsibility. ดังนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มและมีการresponsibility รับผิดชอบ Right? We have job description from God that it sound not exciting, but we have vision, we have things that God put in our life so that we meant to accomplish in this life. เพราะว่าเรามีหน้าที่ที่พระเจ้าได้ทรงให้กับเราเป็นนิมิตและเป้าหมายเป็นจุดหมายในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะทำให้มันสำเร็จให้จงได้ The success of our church depends on what we do. ดังนั้นความสำเร็จของคริสตจักรขึ้นอยู่กับเราที่เป็นผู้นำที่เราจะ The ทำร่วมกัน success of your family fall on you as leaders, as parents. ฉะนั้นความสำเร็จของครอบครัวก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองทุกคน That is why leaders, we must be strong. ฉะนั้นผู้นำจำเป็นที่จะต้องแข็งแกร่ง Okay, again, leaders, we must be strong. ฉะนั้นผู้นำจะต้องแข็งแกร่ง Spiritually, ในจิตวิญญาณด้วย mentally, ในเรื่องของสติปัญญา emotionally, แล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ and physically. แล้วก็ร่างกาย Leaders, we must take responsibility to be strong in all of these areas. ฉะนั้นผู้นำจะต้องมีความรับผิดชอบในการเติบโตและสร้างความเข้มแข็งให้ทั้ง4อย่างนั้น Right? How do we become strong spiritually? เราจะทำยังไงให้เรามีจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง The question would be, how is your prayer life? ฉะนั้นคำถามก็คือว่าชีวิตแห่งการอธิษฐานของคุณเป็นอย่างไร Do you pray? คุณอธิษฐานบ้างไหม I'm talking to leaders here. ผมกำลังคุยกับผู้นำอยู่ If you just some random Joe or whoever out there, I wouldn't care. ถ้าคุณเป็นใครก็ไม่รู้ที่เพิ่งเข้ามาในคริสตจักรผมก็จะไม่สนใจและไม่ถามคำถามนี้ But how you pray affect our church. แต่การอธิษฐานของคุณมีผลกระทบกับคริสตจักรของเรา It's true. เป็นจริงนะครับ How you spend time with God affect how you lead in our church. การที่คุณใช้เวลากับพระเจ้านั้นมีผลกระทบกับการนำคนในคริสตจักรของเราที่นี่ The question would be, how is your
devotional time, or how is your time with God when you are alone? และนั่นเมื่อและเมื่อเกิดสิ่งนั้นคำถามก็คือแล้วชีวิตของคุณระหว่างคุณกับพระเจ้าความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไร Because if you don't even have time for God, it affects the failures of discipleship and trying to raise people to become mature spiritually. ฉะนั้นการที่คุณไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่สนิทกับพระเจ้าทำให้เกิดผลกระทบและเกิดความผิดพลาดในคริสตจักร Everything rise and fall on leadership. เพราะว่าทุกอย่างความสำเร็จและความล้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้นำ And especially church, we are meant to lead people spiritually. และในคริสตจักรเราจะนำผู้คนในฝ่ายจิตวิญญาณ So I do encourage all of us และอยากจะหนุนใจพี่น้อง to ทุ take กคนนะครับ prioritize of our times with God. ฉะนั้นให้เราที่จะให้ความสำคัญในการที่เราจะเข้าหาพระเจ้า It's like I said, our prayer life, our times with God will affect the success of the church. เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเวลาในการเฝ้าเดียวและเวลาแห่งการสนิทกับพระองค์จะมีผลกระทบในความสำเร็จของคริสตจักร Now, did you see what I just did here? เห็นไหมครับว่าผมกำลังทำอะไร I just throw the responsibility on you. ผมกำลังโยนภาระให้กับทุกคนอยู่นะ Right? It's not just me. It's all of us together here. ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวแต่ว่าเป็นเราทุกคน But it's good because we all in the same boat. We all want to lead and serve God. เพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แย่นะครับแต่เป็นเพราะว่าเราทุกคนนั้นต่างอยู่ในเรือลำเดียวกันอยู่ในคริสตจักรอยู่ So ในที่ that เดียว is กัน why we must take prioritize on our devotional or our time with God. ฉะนั้นผมจึงอยากจะให้ทุกคนได้ใช้เวลาเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้า Okay, how is our mental and emotion? แล้วความอุปนิสัยหรือว่าอารมณ์ของเราล่ะเป็นอย่างไร Mental. ความคิดและอุปนิสัยของเราเป็นอย่างไร Are you always stressed? เรามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า Is our emotional always go up and down? หรือว่าอารมณ์ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา Or we get hurt so easy? หรือว่าเราถูกคนทำให้เจ็บปวดง่ายๆเลยถูกทำให้เจ็บใจ Right? We easily angry. เราก็ง่ายที่จะโกรธหรือเปล่า And the thing is, this also will affect the quality of our leadership. เพราะว่านี่จะมีผลกระทบกับคุณภาพของการเป็นผู้นำของเรา And these will affect the growth of the church. และนี่จะมีผลกระทบกับการเติบโตของคริสตจักร So, getting time with God will help you mentally and emotionally. การใช้เวลากับพระเจ้าจะช่วยเราที่เราจะพัฒนาในเรื่องของความคิดและจิตใจของเรา Okay. Also, there's many books out there that is good to help us develop our mental. มีหนังสือหลายอย่างนะครับหนังสือดีๆที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของความคิดให้กับเรา Okay. First book, start with the Bible. หนังสือเล่มแรกคือพระคัมภีร์นั่นเอง But again, all of this we need to be strong in. แล้วแต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้เราที่จะมีความเข้มแข็ง Right? Other than that, we need to also be strong in our physical. และอย่างสุดท้ายคือเราจะเติบโตในเรื่องของร่างกาย Okay. The question would be, how is your health? คำถามก็คือว่าร่างกายของคุณเป็นอย่างไรครับ Okay. I get tired easily because I'm fat. I know that. ผมก็เหนื่อยง่ายเพราะว่าผมก็เริ่มตัวใหญ่และอ้วน Right? Are we exercising? Are you exercising? Am I exercising? เราได้ออกกำลังกายหรือเปล่าผมออกกำลังกายอยู่นะครับ Because all of this will also affect the success of our church. เพราะว่านี่จะเป็นส่วนที่จะมีผลกระทบกับคริสตจักรของเรา How does it affect our church, Pastor Swan? บางคนก็จะมีคำถามว่ามันจะเกี่ยวอะไรกันครับร่างกายของผมจะมีผลกระทบกับคริสตจักร Whatever I eat doesn't bother anyone. ผมก็กินเอาไปก็ไม่ได้เกี่ยวกับใคร I don't ครับ exercise. It have nothing to do with anyone. ผมไม่ได้ออกกำลังกายก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน That's not so true. แต่ก็ไม่จริงนะครับ Because we know if you eat a lot, you get fat, like super fat. เพราะว่าเรายิ่งกินมากก็จะทำให้เราตัวใหญ่ใช่ไหม And don't blame me. The doctor said that if you fat, it's easier for you to get sick and have be ill. แต่ว่าการที่เรากินเยอะทำให้เราตัวใหญ่นั้นคุณหมอก็บอกว่านะครับจะทำให้เราป่วยง่าย Right? So definitely, if we get sick all the time and we unhealthy all the time, we get tired all the time, obviously we can't lead people well. เมื่อเรามีความเจ็บป่วยง่ายๆหรือว่าเหนื่อยง่ายๆหรือว่าเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่สามารถที่จะนำคนอื่นได้ So I thank God for those people who are exercise and be a good example in our life. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกคนที่ได้ออกกำลังกายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในคริสตจักรของเรา And
Yes, so I commit to go biking this Saturday with the Glenn family. นะครับในเสาร์นี้นะครับผมจะไปปั่นจักรยานด้วย Yes. คำมั่นสัญญากับครอบครัวของเกรนนะครับ And Pastor Matt, you are welcome to join. อาจารย์พัสแมสสามารถร่วมได้นะครับ And you Motorbike. can borrow my bike. You can borrow my bike. Okay. Let's continue. So yeah, so those are important. สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคั We ญ need to be strong, spiritually, mentally, emotionally, and physically. เราจะเป็นที่จะต้องเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณความคิดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและร่างกาย Because everything rise and fall on us. เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา Then which means we need to develop, we need to be equipped all the time. และทำให้จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา Now let's look in the story in the Bible. ให้เรามาดูพระคัมภีร์ของพระเจ้าด้วยกัน In ครับ Exodus chapter 17, verse 18 to verse 8 to 12. ใน Exodus ในอพยพนะครับบทที่ 17, 17 8 to 12. ข้อที่8ถึง12 Now, นะครับ this is a story that the Israelites just leave Egypt. ช่วงเวลานี้ครับเป็นเวลาที่อิสราเอลกำลังออกจากแผ่นดินอียิปต์ And this is the first battle that they fought in the wilderness. แล้วก็เป็นการสู้รบเดียวแรกนะครับที่เขาได้สู้ในแผ่นดิน And he said this, after the Amalek came and attacked the Israelites, so Moses said to Joshua, come, choose some of our men and go out and fight the Amalek. ในนี้บอกว่านะครับเวลานั้นคนอามาเลกยกเข้ามาตีกับคนอิสราเอลนะครับที่เรดาฟินโมเสสจึงสั่งโยชูวาว่าจงเลือกผู้ชายฝ่ายเราออกไปสู้กับคนอามาเลก Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hand. พรุ่งนี้เราจะยื่นไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขา Now, actually, this verse itself is really interesting, and I won't mention it, but it's like, how did he figure out that he need to go to the top of the mountain and hold the staff up in the air? Like, I don't know. สิ่งนี้เป็นข้อพระคัมภีร์นี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าโมเสสรู้ได้ยังไงครับว่าตัวเองจะต้องไปยืนอยู่บนภูเขาแล้วก็ยื่นไม้เท้าอยู่ตลอดเวลา Maybe God spoke to him. อาจจะเป็นเพราะว่าพระเจ้าได้บอกเขา Maybe not. หรืออาจจะไม่ใช่ Maybe it could be his initiative. อาจจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบหรือว่าความคิด Right? ริเริ่มของ He said, เขาเอ I ง am leader. I need to do something here. เหมือนว่าฉันเป็นผู้นำเนี่ยฉันจะต้องทำบางอย่าง Because with this rod, ว่าด้วยไม้เท้านี้ remember, the rod is like the staff that led the Israelites to many things. แล้วก็ไม้เท้าเนี่ยนะครับนำคนอิสราเอลไม่ผ่านสิ่งต่างๆมากมาย Right? แล้ว So maybe he just figured out this rod must be special. So I'm gonna call this rod of God. อาจจะเป็นเพราะว่าไม้เท้าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าถือมานานแล้วก็จะเรียกว่าเป็นไม้เท้าของพระ I เจ้า found it on the side of the road, but it turned to be snake. จะหาได้หยิบมาจากข้างถนนแต่ว่ามันกลายเป็นงูมาแล้ว And it turned water to blood. โอ้แล้วก็เปลี่ยนน้ำให้เป็นเลือดมาแล้ว Right? I tap it on a rock and the water came out. แล้วก็ตีไปที่ก้อนหินน้ำมันก็พุ่งออกมา I tap it on the ocean and the ocean split. แล้วก็จุ่มไปที่แม่น้ำนะครับแม่น้ำก็แยกออก So I think if I just take this staff and lift it, แล้วก็ we will win. ฉันก็คิดว่าไม้เท้าเนี่ยมันต้องแน่นอนเลยครับเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเมื่อฉันยกขึ้นแล้วโอ้แน่นอนจะมีชัยชนะเกิด So it's the initiative that of the leadership that we must do something. มันเป็นความคิดริเริ่มของการเป็นผู้นำที่เขาจะทำบางอย่าง Leaders, we must do right. Everything fall on us, so we must do something. We can't sit around. The enemy is attacking. ดังนั้นผู้นำนะครับจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการมีความคิดริเริ่มของผู้นำ So he said, tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. ในนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะยื่นไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขา And then Moses did as Joshua, and Joshua did what Moses had instructed him and fought against the Amalek. นะครับในข้อที่10บอกว่าโยชูวาก็ทำตามคำสั่งของโมเสสออกไปรบกับคนอามาเลก Now, while Moses and Aaron and her went up to the top of the hill, as long as Moses held up his hand, Israel prevailed. นะครับส่วนโมเสสกับอาโรนก็และนะครับก็ขึ้นไปบนยอดเขาโมเสสได้ยกมือขึ้นเมื่อไหร่อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้น And when he lowered them, the Amalek prevailed.
และเมื่อท่านลดมือลงนะครับอามาเลกก็ได้เปรียบ Now, it's such a beautiful image here. มันเป็นภาพที่สวยงามมาก So we can see that everything that's fall on the leader, นั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันอยู่กับผู้นำขึ้นอยู่กับผู้นำ right? ใช่ไหมครับ How strong is Moses? นะครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งของโมเสส Because as long as he can lift the staff up, เมื่อไหร่ก็ตามที่โมเสสยกมือของเขาขึ้น ยกไม้เท้าของเขาขึ้นเขามีชัยชนะมีการได้ right? เปรียบ And when his hand is going down, เมื่อมือของเขาลง then they are losing. ก็เสียเปรียบ Now, everything rise and fall on Moses in the story, นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับชีวิตของโมเสส right? ตอนนี้เลย On his leadership team. ของการเป็นผู้นำของทีมของเขา So what did the leadership team do? แล้วทีมของโมเสส When ทำอะไรครับ Moses is weak, what happened? Aaron and her went up and helped the staff with them. ตอนที่โมเสสอ่อนกำลังใช่ไหมครับเฮอกับโยชูวาใช่ไหมอาโรนกับนะครับก็ช่วยยกมือโมเสสไว้ Right? They held the hand until it said until the sun went down. นะครับเขาช่วยยกมือจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน Now it's such a beautiful picture because of this. เพราะว่านี่เป็นภาพที่สวยงามและทำให้เราได้เห็นภาพ Because Moses didn't fight alone, เพราะว่าโมเสสไม่ได้สู้คนเดียว but as strong as the team of the leadership team, they prevailed. นะครับมันเป็นเรื่องของการที่จะมีส่วนร่วมของทีมผู้นำทำให้เกิดความได้เปรียบ Now, in a story, you can see that when his hand is rising up, ในภาพนี้นะครับทำให้เราได้เห็นว่าเมื่อมือของโมเสสได้ยกขึ้น they're winning, เกิดชัยชนะ right? And I feel like it's the same like us. แล้วผมก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราทุกคนที่นี่ As leadership stands strong, เหมือนกับผู้นำนั้นได้ยืนขึ้นด้วย and ความ even though เข้มแข็ง not all of us might be strong at all the time, because we might get tired at some point, เราในที่นี้หรือใครบางคนในที่นี้อาจจะไม่ได้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ but that's the good thing about team, แต่นั่นเป็นข้อดีของการเป็นทีมครับ about us as a family, เกี่ยวกับเราทุกคนในครอบครัวของเรา right? When I am weak, people can come and help me up. เมื่อตอนที่ผมได้อ่อนแอคุณดูอาจารย์ดูก็สามารถที่จะมาช่วยได้ Right? When some of you are weak and at discouragement, we can come and help you and lift your hand up. และเช่นเดียวกันนะครับบางคนอาจจะอ่อนกำลังลงและใครหลายคนที่เห็นอยู่หรือว่าอยู่ข้างๆก็ไปช่วยหนุนใจขึ้น Because what we do here in this room on top of the mountain affect the battle that going on in our church. ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามในห้องนี้ในห้องประชุมผู้นำนี้มีผลกระทบไปยังทุกคนในคริสตจักรของเรา Does that make sense? ทำให้เข้าใจ That ไห is มครับ important. และนี่เป็นความสำคัญ That is why leadership, we must stand strong together. และนี่คือความสำคัญที่เราผู้นำทุกคนจะต้องยืนอยู่ร่วมกันอย่าง We เข้ม must แข็ง help each other to grow in the Lord, challenge each other. เราจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือกันที่จะเติบโตแล้วก็หนุนใจกันให้มีการเติบโตเกิดขึ้น Because everything does rise and fall on the leadership. เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเป็นผู้นำของ So เรา that's why leaders, ฉะนั้นผู้นำนะครับ we must be strong. เราจะต้องแข็งแกร่ง We can't be a wimp. เราไม่สามารถอ่อนแอได้ You can see in the history of the Bible or any history, เราสามารถที่จะมองเห็นในเรื่องราวเหล่านี้นะครับในเรื่องของประวัติต่างๆในพระคัมภีร์ right? It can be in the Bible too, and the other history that is not in the Bible. It speaks the same language. ไม่ว่าจะทั้งในพระคัมภีร์เองหรือว่าในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้มามันอยู่ในเรื่องเดียวกันนี่แหละครับ Right? What it's saying is this, right? You can see when the Israelites, okay, when the leaders, okay, when the king of Israel is good and following God, the nation prosper and succeed. เมื่อไหร่ก็ตามที่กษัตริย์ของอิสราเอลในยุคสมัยนั้นเชื่อฟังพระเจ้าและทำตามพระเจ้าชนชาติในช่วงเวลานั้นก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้า Now, the best book that you can read about that is in Kings. หนังสือหรือว่าคัมภีร์ที่ดีที่สุดก็อยู่ในพงศ์กษัตริย์ครับ Right? It talks about many kings. แล้วก็พูดถึงกษัตริย์หลายๆองค์ That right, and they said this king right didn't follow after God, and then they worship other god, and yeah, and the nation suffer. นะครับกษัตริย์องค์นี้นะครับไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้านะครับก็ไปไหว้รูปเคารพหรือว่านับถือพระอื่น
นะครับในชนชาติไหนหรือว่าในชั่วอายุคนนั้นก็ทุกข์ทรมาน And also at another scripture talk about certain king that follow and honor God and God bless and expand the nation. แล้วก็อาจจะมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเข้ามานะครับกษัตริย์องค์นี้ก็รับใช้พระเจ้านะครับเชื่อฟังพระเจ้านะครับชนชาติในยุคสมัยนั้นก็ได้รับการอวยพรเพราะกษัตริย์องค์นี้เช่นเดียวกัน The decision of one person affect the whole nation. การตัดสินใจของคนคนเดียวนะครับมีผลกระทบให้กับทุกคนใน The ชาติ character of a king affect the nation. นะครับลักษณะของกษัตริย์มีผลกระทบให้กับทุกคนในชนชาติ King David, you can see his character. เราเห็นได้ชัดเจนอยู่ในกษัตริย์ดาวิดนะครับ When he's an upright man. เขาเป็นคนที่ตรงต่อพ And ระ when เจ้า he became king, the nation were blessed. เมื่อเขาได้เป็นกษัตริย์ได้ขึ้นครองราชย์ชนชาติก็ได้รับการอวยพร But when other king that didn't follow after God, like example King Ahab, have such an evil queen. แล้วก็มีอีกกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นคือกษัตริย์อาหับนะครับที่เขามีภรรยาที่ชั่วร้าย Out of his evil character, แล้วก็มีลักษณะที่ชั่วร้ายเช่นเดียวกัน right? Because of his evil character, God, almost like punished the nation. และด้วยความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นกษัตริย์นั้นพระเจ้าก็ได้ลงโทษทั้งชนชาติ Okay, I know I use the word God punish, but the truth is, okay, I won't go there because I'm trying to explain that basically the effect of his character, even though God want to bless them, he couldn't. It's not that God want to punish them. No, God want to bless them, but because of their own character that are not upright before God, it bring disaster. It bring turmoil into the nation. นะครับไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่อยากจะอวยพรชนชาติของพระองค์แต่เป็นเพราะว่าลักษณะที่ชั่วร้ายของกษัตริย์นะครับทำให้การอวยพรของพระเจ้านั้นไม่ได้ตกลงเหนือชนชาติของพระองค์ Now, leaders, that's why we must be strong. และนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเข้ม What do แข็ we ง need to be strong in? เราจะต้องเข้มแข็งในเรื่องอะไรบ้างครับ Spiritual. ในเรื่องของจิตวิ We ญญาณ must spend time with God. เราจะต้องใช้เวลากับพระเจ้า Mental and our emotion, we must train them. สติปัญญาและอารมณ์ความรู้สึกเราจะต้องควบคุมมันให้ได้ Okay, we must be strong and fit physically. เราจะต้องควบคุมในเรื่องของร่างกายที่เข้มแข็งเช่นเดียวกัน But I have a secret for you. แล้วแต่ว่าผมมีเคล็ดลับให้กับทุกคน Leaders, we must drink a strength potion. เราจะต้องดื่มน้ำยาวิเศษ Okay, strength potion. นะครับน้ำยาที่เป็นกำลังให้กับเรา Okay, this potion will help you to be strong. น้ำยานี้จะทำให้เรามีกำลัง It's a magical potion. เป็นยาวิเศษ Okay, now I wish I could say that I mix it myself. ผมก็ทำขึ้นมาเองเลยนะครับกวนขึ้นมาเอง I wish I could say that. ผมอยากจะพูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพูดไม่ได้ Okay, but what is that strength potion that we must drink? น้ำยาวิเศษที่ผมกำลังพูดถึงนี้คืออะไรครับ We can see that on a man in the Bible. เราสามารถมองเห็นหรือว่าเห็นได้ในพระคัมภีร์ On ของ the พระเจ้า strongest man ever lived, according to the Bible. จากคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในโลกนี้พระคัมภีร์พูดอย่างนั้น And คือ who ใคร is ครับ that? ใคร Do you ครับ know? มีใครรู้หรือเปล่า Adam, อาดัมหรือเปล่า David, เดวิดไหม Goliath, โกลิอัทหรือเปล่า Samson. แซมสันนั่นเองนะครับ Yes, it was Samson. แซมสันนะครับ He had the strength potion on him. เขามีกำลังแล้วก็ได้มียาวิเศษ What was that potion on him? ยาวิเศษที่เขาได้ดื่มนั้นคืออะไรครับ It was the Holy Spirit. คือน้ำยาพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเอง It was the Holy Spirit. นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ In fact, it said this in one verse. ในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งก็ได้บอกอย่างนี้ครับ In Judge chapter 16 verse 20. ใน Judge เฉลยธรรมยัติ ผู้วินิจฉัย ผู้วินิจฉัยบทที่ 16:20 บทที่16ข้อที่20 Okay, then she is Samson's wife, that is the Philistines, said, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I go out before they shake myself free. ในข้อที่20บอกว่าแซมสันคนฟิลิสเตียนมาจับเธอแล้ว
ท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับแล้วบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนๆและสลัดตัวให้หลุดไป Okay, now before this, I'm just going to give us a little for background. อยากจะเล่าย้อนหลังไปอีกนิดนึง Okay, so we understand that Samson is really strong, right? And he basically killed 3,000 men, and he did many things. He lifted the gate of the city. เรื่องราวของแซมสันที่เรารู้กันดีก็คือแซมสันแข็งแกร่งมากฆ่าคนหลายร้อยคนเลย And the enemy hate him. แล้วก็ศัตรูก็เกลียดเขามาก And they want to capture him and kill him. แล้วก็เป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นที่หมายหัวของศัตรูของเขา They tried many ways. อยากจะจับเขาแล้วก็ลองหลาย His วิ wife ธีการ tried to trick him many times. แล้วก็ภรรยาที่อยู่ด้วยนั้นก็พยายามที่ล่อลวง Until this one time, จนกระทั่งครั้งนี้ he told the secret เขาได้บอกเคล็ดลับของการแข็งแรงของเขา that he were Nazarite before God. ว่าเขาเป็นนาซาไรต์เป็นคนของพระเจ้า Okay, and basically that he should not cut his hair. ก็คือว่าโดยความแข็งแรงนั้นคือไม่ตัดผม Okay, so that night the wife cut the hair. แล้วในคืนนั้นเองนะครับภรรยารู้เรื่องนี้ก็เลยตัด And he woke up and he thought that he would be strong. แต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้ในตอนนั้นแต่เขาก็ตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าฉันจะ The ต้องแข็ง chains แรง was แน่ around him and he's like, oh, I can break this easily. โซ่ที่ล่ามเขาอยู่นะมันง่ายมากที่จะทำลายมัน But he couldn't break free. แต่ว่าทำไม่ได้ Because it said, he did not know that the Spirit of the Lord had left him. ในท่อนสุดท้ายก็บอกว่าท่านไม่ทราบว่าพระยาเวห์ได้ละท่านไปเสียแล้ว Now, that is our potion. และนั่นคือน้ำยาวิเศษ It's ข the องเรา Holy Spirit potion. คือน้ำยาแห่งพระวิญญาณบริ Let's สุทธิ์ be a vessel. ให้เราที่จะเป็นกำลัง Vessel. เป็นภาชนะ เป็นภาชนะของพระเจ้า Right? Let be the vessel for the Holy Spirit can dwell in. ให้เราที่จะเป็นภาชนะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะใส่เข้ามาในนี้ได้ And in order for us to be a vessel that potion the Holy Spirit can dwell in, we must prepare ourselves. การที่เราจะเป็นภาชนะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถอยู่ได้ เราจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัว We must clean our house out. เราจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดร่างกายของเรา We ชีวิต must ของเรา prepare and be ready for the Holy Spirit to dwell in. และเราจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Because that Holy Spirit will empower us. ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเติมเต็มและเสริมกำลังให้กับเรา Like he empowered Samson. อย่างเช่นที่แซมสันได้รับการเติมเต็มและเสริมกำลัง But eventually the Holy Spirit left Samson. แต่ในที่นี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ละท่านไป And another man in the Bible, his name is Saul. และอีกคนหนึ่งนะครับคือกษัตริย์ซาอูล The Lord also left him. นะแล้วก็กษัตริย์ซาอูลก็พระเจ้าก็ได้ทอดทิ้งหรือว่าละท่านไป Because of his character. เป็นเพราะว่าลักษณะอุปนิสัยของท่าน His character wasn't fit or ready for God to dwell in นะครับ or be upon at that time. เพราะว่าลักษณะของกษัตริย์ซาอูลเนี่ยเป็นลักษณะที่พระเจ้าไม่สามารถที่จะอยู่ได้ The Holy Spirit didn't want to live. พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อยากจะอยู่กับ Didn't ก want to ษัต be ริย์ซาอูล upon ไม่อยากจะอยู่ him. ด้วย But then there's another Saul นะครับแต่ก็จะมีอีกซาอูลหนึ่ง that he longed for the presence, and the presence of God does live and dwell in him. นะครับเป็นกษัตริย์อีกคนหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากที่จะอยู่ด้วย And that Saul, his name is Paul. แล้วก็ซอก็อีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์เปาโลนั่นเอง And God used him mightily. แล้วพระองค์ก็ได้ทรงใช้ชีวิตของอาจารย์เปาโล He lived a powerful life. อย่างอัศจรรย์นะครับ Because we know that in the book of Acts is the move of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwell in Paul. และในพระคัมภีร์กิจการเองก็เป็นผลของการขับเคลื่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของอาจารย์เปาโล And that caused the church to be successful. และทำให้คริสตจักรเกิดความสมบูรณ์และประสบความสำเร็จขึ้น Now, everything, success or failure, rise and fall upon leaders. ทุกอย่างความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการเป็นผู้นำของผู้นำ The question would be, how strong are you today? แล้วคำถามก็คือว่าเรามีความเข้มแข็งมากแค่ไหนครับ How much are we willing to prepare ourselves to be strong in the Lord? เราพร้อมหรือยอมมากแค่ไหนที่จะเตรียมตัวของเราให้พร้อม So that the Holy Spirit can start working and empower us so that we can start seeing success in our life. เพื่อที่พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาและ
ทำให้เรามีกำลังประสบความสำเร็จในชีวิต Remember, whatever we do affect the successful of the people around us. และอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นมีผลกระทบให้กับผู้ที่ตามมาเช่นเดียวกัน If you are strong, ถ้าเราเข้มแข็ง you can also lead other people to be strong. เราก็สามารถนำคนอื่นให้เข้มแข็งได้ But if our character is a mess, แต่ถ้าชีวิตของเราหรือว่าตัวของเรานั้นแย่ especially if we are, if the leaders, one of the leaders in this room, right, still struggling with just character, right, like emotionally and physically, still drinking, partying, it will definitely affect the people that you are discipling. แล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งในกลุ่มผู้นำของเรานะครับยังมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของตัวเองหรือว่ายังใช้ชีวิตแบบเก่าๆอยู่มันก็มีผลกระทบให้กับคริสตจักรของเราเช่นเดียวกัน Okay, so everything does rise and fall on us. That is why we must pay attention to our character so that the Holy Spirit can live in. เพราะว่าทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเราฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาและระมัดระวังให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เป็นกำลังให้กับเรา Right? Good leaders, effective leaders. ผู้นำที่ดีผู้นำที่มีผลกระทบให้กับผู้อื่น Evaluate ourselves. เราจะต้องให้คุณค่าประเมินตัวเอง We must be real to ourselves. Where are we today? เราจะต้องประเมินตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าเราอยู่จุดไหน So that we know where we stand and we can improve in it. เพื่อที่เราจะรู้ว่าเราอยู่จุดตรงไหนแล้วเราจะได้พัฒนาต่อไป Right? An effective leader, we prioritize our personal development. ผู้นำนะครับที่มีผลกระทบให้ผู้อื่นเราจะต้องให้คุณค่าและให้ความพิเศษกับชีวิตของเรา Our personal life will definitely affect things around us. นะครับชีวิตส่วนตัวของเราจะมีผลกระทบกับผู้อื่นแน่นอน Yes, it does. นะแน่นอนเลย You might think that, you know what, whatever I do in my private time, it doesn't matter, that's about me. No. นะหลายคนก็จะบอกว่ามันจะเกี่ยวอะไรกันเพราะว่าชีวิตส่วนตัวของผมมันก็คือส่วนตัวแล้วจะไปเกี่ยวกับคนอื่นได้อย่างไรไม่ใช่นะครับ Whatever we do in private will always affect the people around us. สิ่งที่เราทำในที่ลับๆนะครับหรือว่าเป็นชีวิตส่วนตัวจะมีผลกระทบแน่นอนกับผู้อื่น And then we can continue to disciple others. และนั่นคือสิ่งที่เราจะสามารถพัฒนามีผลกระทบหรือว่าประกาศหรือว่าสร้างสาวกให้กับผู้อื่น Our mandate in this church is to disciple others. นะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในคริสตจักรของเราคือการสร้างสาวก And again, good leaders และผู้นำที่ดี also train good disciples. และจะเป็นผู้ที่สร้างผู้ตามที่ดี Good leaders always developing others. ผู้นำที่ดีจะต้องพัฒนาผู้อื่น So I do encourage leaders in this room, find someone, one or two, according to our ability, and start to disciple them. นะครับอยากจะหนุนใจนะครับผู้นำของเราในกลุ่มนี้ที่จะมีโอกาสได้สร้าง1คนหรือ2คนนะครับให้เป็นผู้นำตาม Find a person that you can say, there are my Timothy, that I can teach them, I can impart to them. นะครับสร้างใครสักคนหาใครสักคนที่จะบอกว่าคนนี้เป็นทิโมธีของเราจะสร้างเขาแล้วก็จะพัฒนาให้กับเขา But what the thing that you want to impart is what? The Holy Spirit, right? The good character, the Holy Spirit that inside, you want to impart that, not anything else that is not Holy Spirit. นะครับสิ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมหรือว่าแบ่งปันคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานะครับไม่ใช่อย่างอื่นเลย And I still have 5 pages to go. We'll continue next time. ผมก็ยังมีอีก Literally. 5 หน้า ที่ยังจะต้องพูดอยู่แต่ว่าขอเป็นโอกาสหน้านะครับ So again, I hope you are blessed tonight. ผมเชื่อว่าคืนนี้ทุกคนจะได้รับพระพรของพระเจ้า And let's be strong and let's clean our house up and prepare for that portion to come in, the Holy Spirit ให้ portion. เราที่จะทำความสะอาดชีวิตของเราบ้านของเราเพื่อที่เตรียมพร้อมพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาในชีวิตของเรา May God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรทุกคน Does นะครับ anyone have any question at all that they want to ask? ใครอยากจะมีคำถามไหมครับที่จะเพิ่มเติม Again, we do record these messages and we want to post them up. So if you notice that one of your friends, especially the leaders, are missing, you can send that to them also.
นะครับในวิดีโอที่เราได้สอนในวันนี้นะครับเราก็จะอัดแล้วก็มีโอกาสได้อัปโหลดใน YouTube แล้วก็ถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เราคิดว่าโอ้เขาสามารถที่จะมาเป็นผู้นำร่วมกับเราสามารถส่งลิงก์ให้กับคนเหล่านั้นได้ I do believe that this kind of message is life changing for our leaders. เพราะว่านี่เป็นพระคำของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับให้กับผู้นำของเรา May God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับผม